आज अहमदाबाद जिले के धौलका शहर में समता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट धौलका और 52 ग्राम बानकर समाज उत्कर्ष मंडल धौलका के संयुक्त उपक्रम में समस्त अनुसूचित जाति समाज के उज्जवल सितारों का 7वां सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम त्रासद रोड स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समाज भवन में आयोजित किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भीखू भाई वेगड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्ष की उपस्थिति में मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करवाया और सभी महानुभावों का पुष्पमाला और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इसके बाद अहमदाबाद जिले के अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए जिन्होंने वर्ष 2025 में अच्छे अंकों और अच्छे प्रतिशत के साथ विभिन्न शैक्षणिक और अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है और समाज में शिक्षा के दायरे को बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रयास कर रहा है। संस्था द्वारा उज्जवल सितारों को प्रोत्साहित करना और उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और छात्रों को अच्छे से अच्छी नौकरी मिले उसके लिए परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके और समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षमय बनाने के उद्देश्य से सदैव कार्यरत है। इस सम्मान समारोह के मुख्य अध्यक्ष माननीय श्री टी.डी. पटेल थे, जो सरदार विद्यालय मोरबा के अध्यक्ष रहे। संस्था ने हमेशा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब के आदर्श वाक्यों को साकार करने का प्रयास किया है और मुख्य अतिथि माननीय श्री थोबान भाई पी परमार राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार विजेता सूरत श्री खोदीदास जी चौहान नगर निगम इंजीनियर चाचारावाड़ी वासना विशेष अतिथि और श्री अशोक भाई मकवाना धौलका नगर पालिका अध्यक्ष एच.पी. सोलंकी पूर्व मामलादार श्री सुखदेव पटेल और अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पर जिसमें श्री भानुभाई पी सोलंकी भोलाड़ा और के सौजन्य से सम्मान पत्र प्रमाण पत्र और दानदाता श्री किशोर भाई को प्रदान किया गया। श्री अर्जुन भाई गोहिल को सम्मानित किया गया और श्रीमती दही बेन पीताम्बर परमार जाखड़ को शिक्षा रत्न पुरस्कार श्री थोबन भाई पी परमार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धोरण 10 में प्रथम नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और धोरण 12 में पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, साथ ही कॉलेज में स्नातक में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को सम्मानित किया। इस मौके पर हमारे चैनल के रिपोर्टर महेश सोनारा जी का भी समाज द्वारा सम्मान किया। ये सभी माहित श्री मनुभाई परमार साहब ने प्रदान किए। वंदे भारत न्यूज 24 लाइव के लिए महेश सोनारा की रिपोर्ट अहमदाबाद गुजरात से। ओके ओके શ્રી કુણાલભાઈ કાપડિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે તેમને સ્ટેજ ઉપર સ્થાન ओके ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રી આપનો। ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે માનનીય શ્રી બળદેવભાઈ વાણિયા ओके आवाज जोजो सर कौन कैसा है ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ સાહેબ।
જે સપૂત આપણો ભાવનો સપૂત ધંધોકાર તાલુકાનો આપણે અત્યારે તો લોકો ખાસ બધું કર્યું છે પણ પહેલા આપણે દોડના પ્રાંત ભીખુભાઈ આવો વીડી વેગડા સાહેબે કાલ ગુમ પાડી કોમ કાલે ટીડી પટેલ સાહેબ ના વિશે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે પણ ગુજરાતના આઝાદી પછીના છેલ્લા 50 વર્ષના અહીં મને કહેતા આનંદ થાય કે આપણે ત્યાં સહાનુભૂતિ વાળી જે વ્યક્તિઓ હતી એનો આજે જે શૂન્યાવકાશ છે આજથી 10 વર્ષ પહેલા બિંદુ કુમાર જાની, પરીક્ષિતલાલ મજમુદાર, ઠક્કર બાપા અને આખી જે પેઢી હતી અચ્યુત યાજ્ઞિક ને આ બધા ગયા પછી કોઈ એમ આ અહીંયા બે પટેલ બિરાજમાન, એક ડીડી પટેલ અને સુખદેવ પટેલ એ દલિતો, આદિવાસીઓ, શોષિત પીડિતોની સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરનાર એમની સાથે ઉભા રહેનાર વ્યક્તિ હોય તો એવા બે વ્યક્તિ છે. એમના આ વીડી વેગડા સાહેબે વાત કરીને મને એમ કહ્યું કે આવી રીતે એમનો પરિચય એક જુદો છે. નહીં તો આજે જે સાંપ્રદાયિક સમાજની નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એમાં જે તે સમાજના લોકો માટે જ કામ કરવું એવી ભાવના જાહેર થઈ છે. ત્યારે એમને બિરદાવીએ છે. શ્રી હેમંતભાઈ બી ચૌહાણ એન્જિનિયર, એમને આટલી 87 વર્ષની ઉંમરે સરખેજમાં જે એક હોસ્ટેલનું નિર્માણ કર્યું, એક રોજગાર એક ગ્રુપના એક બેગ લાગ બાળકોને ત્યાં રહીને જીપીએસસી યુપીએસસી કોઈ પણ છાત્ર તો એ રહી શકે પાછા ઉપર લો અને થોડા સમયમાં ત્યાં આ દીકરીઓ માટે બહુ સારા સમાચાર છે. કન્યા છાત્રાલય ત્યાં શરૂ કરી રહ્યા છે. જે લોકો વિસ્થાપિત છે એમની ચિંતા લઈને અને ધોળકામાં પણ અમે વજુભાઈ અને કેટલાક બીજા મિત્રો જવુભાઈ સાહેબને એમની સાથે કામ કર્યું છે કે અહીંયા આપણા જે રીતે કે કંઈક અત્યાચારવાળા ઘટના બને ત્યારે પણ આપણી સાથે રહીને મીઠાપુરની ઘટના વખતે પણ આપણી સાથે હતા. એટલે ઘણી બધી ઘટનાઓમાં સુખદેવભાઈ સાથે રહ્યા છે અને એમણે પણ પોતાની એક નિસ્બતભરી કારકિર્દી આ ક્ષેત્રે બનાવી છે. અને પાટડીમાં પણ હું જઈ આવ્યો કે એમણે ત્યાં અગરિયાઓને છોકરાઓ માટે સરસ મજાની ડ્રોપઆઉટ બાળકો માટેની સંસ્થા છે, નળ સરોવરમાં પણ છે અને સાણંદમાં પણ છે. આવી એક પ્રયોગશીલ શિક્ષણકર્મી, શિક્ષણવિદ કહેવાય એ પણ આપણી વચ્ચે છે. આપણા માટે ગૌરવની ઘટના છે. શ્રી સંજયભાઈ મકવાણા એ સાઈ ક્રેડિટ સોસાયટીના સેક્રેટરી છે. આ બાળકો માટેની કીટ એ અશોકભાઈને એના તરફથી મળી છે. એ આપણા બેટા તાળીઓથી સ્વાગત કરનાર છે. બાબુભાઈની વાત કરી, બાબુભાઈ જાદવ વાલધેરના પણ સિદ્ધાર્થ ક્રેડિટ સોસાયટી, સિદ્ધાર્થ એજ્યુકેશન સોસાયટીના આખું જે પરિવર્તન કરવાનું જે એમણે ધ્યાન શરૂ કરી છે એ આખી યુવા ટીમને નેતૃત્વ આપવાનું અને પૂરો સમય હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક, પૂરો એનો બીજો વ્યવસાય પણ મોટા ભાગનો સમય સિદ્ધાર્થની કાયાપલટ કરવાનું જે શરૂ કર્યું છે છેલ્લા 3-4 મહિનાથી બહુ જ એ જ ગતિથી, દાદાની ગતિથી એને આગળ લઈ જવાના મિશનમાં હીરાભાઈ વાઘેલા સાહેબ અને મણિભાઈ સાહેબ કામ કરી રહ્યા છે. આપણા પરિવારના ગોવિંદભાઈ રાજાભાઈ રાઠોડ, તમને એક જ મોટિવેટર કહું તમને આપણા જ પરિવારનો કે આમ કેવું થોડું મને જે લોકો વિસ્થાપિત છે એમની ચિંતા લઈને અને ધોળકામાં પણ અમે વજુભાઈ અને કેટલાક બીજા મિત્રો જવુભાઈ સાહેબને એમની સાથે કામ કર્યું છે કે અહીંયા આપણા જે રીતે કે કંઈક અત્યાચારવાળા ઘટના બને ત્યારે પણ આપણી સાથે રહીને મીઠાપુરની ઘટના વખતે પણ આપણી સાથે હતા. એટલે ઘણી બધી ઘટનાઓમાં સુખદેવભાઈ સાથે રહ્યા છે અને એમણે પણ પોતાની એક નિસ્બતભરી કારકિર્દી આ ક્ષેત્રે બનાવી છે. અને પાટડીમાં પણ હું જઈ આવ્યો કે એમણે ત્યાં અગરિયાઓને છોકરાઓ માટે સરસ મજાની ડ્રોપઆઉટ બાળકો માટેની સંસ્થા છે, નળ સરોવરમાં પણ છે અને સાણંદમાં પણ છે. આવી એક પ્રયોગશીલ શિક્ષણકર્મી, શિક્ષણવિદ કહેવાય એ પણ આપણી વચ્ચે છે. આપણા માટે ગૌરવની ઘટના છે. શ્રી સંજયભાઈ મકવાણા એ સાઈ ક્રેડિટ સોસાયટીના સેક્રેટરી છે. આ બાળકો માટેની કીટ
એ અશોકભાઈને એના તરફથી મળી છે. એમની પણ આપણે વિડા તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. ભગુભાઈની વાત કરી. ભગુભાઈ જાદવ માલધેરના પણ સિદ્ધાર્થ ક્રેડિટ સોસાયટી, સિદ્ધાર્થ એજ્યુકેશન સોસાયટીના આખું જે પરિવર્તન કરવાનું જે એમણે ધ્યાન શરૂ કરી છે, એ આખી યુવા ટીમને નેતૃત્વ આપવાનું અને પૂરો સમય હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક, થોડો એનો બીજો વ્યવસાય પણ મોટા ભાગનો સમય સિદ્ધાર્થની કાયાપલટ કરવાનું જે શરૂ કર્યું છે છેલ્લા 3-4 મહિનાથી. અને બહુ જ એ જ ગતિથી, દાદાની ગતિથી એને આગળ લઈ જવાના મિશનમાં હીરાભાઈ વાઘેલા સાહેબ અને મનોહરભાઈ સાહેબ કામ કરી રહ્યા છે. આપણા પરિવારના ગોવિંદભાઈ રાજાભાઈ રાઠોડ, તમને એક જ મોટિવેટર કહું તમને આપણા જ પરિવારનો કે આમ કેવું થોડું મને તાળીઓની ગૂંજ ચાલુ જ રાખો. આ પરિવારને સમાજનું એક અખાણ પ્રકારનું આવા જોજો. ઓકે. બીજા નેટમાં 443 માન્ય અર્જુન દાદા આ એવી છોકરી છે યુપીએસસી માંથી તમે જીવતા કલેક્ટર બનશે. તમે તમારી રકમની મુજબ તમે અને એ કલેક્ટર છે. એને ડોક્ટરેટ નું મળવા છતાં એને લીધું નથી. મારે યુપીએસસી ના કલેક્ટર થવું છે એવો સંકલ્પ છે. જોરદાર તાળીને બિરદાવે અને એ કલેક્ટર બને ત્યારે અર્જુન દાદાને સન્માન કરવા આવે. તાળીને બિરદાવે. ઓકે. પરમાર રુદ્રાક્ષી લક્ષ્મણભાઈ માતૃછાયા સોસાયટી. જોરદાર તાળીઓથી બિરદાવે રુદ્રાક્ષીને. ત્રીજા સ્થાને છે મકવાણા તન્વીને બિરદાવે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિનેશભાઈ કરણભાઈ. 90%, 90.43. જોરદાર તાળી 90% માં આપણે તાળીઓ આપવા. એજ્યુકેશનના બીએ માં ઓકે. જાદવ હે નટુભાઈ, વારણાના 72% માર્ક્સ બીએ માં ડિસ્ટિંક્શન માર્ક કહેવાય ગ્રેજ્યુએટમાં. જોરદાર તાળીઓથી વિદાય. અને હીરાભાઈ વાઘેલા સાહેબ વેદને 77%. જાદવ સેજલબેન પ્રભુભાઈ સિમેન્ટ. આપણે તાળીઓની ગુંજ ચાલુ રાખીએ આ છોકરાઓને વિદાય માટે. સેજલ પ્રભુભાઈ જાદવ સિમેન્ટ 71%. દુરેયા જીનલ